On 27 September 1907, a baby boy was born in the village of Banga near Lahore. This baby would grow up to be one of India's bravest revolutionaries, Bhagat Singh. Bhagat Singh was born into a family of revolutionaries. His father, Sardar Kishan Singh, and his youngest uncle, Swaran Singh, were released from prison shortly after Bhagat Singh was born. But his other uncle, Ajit Singh, was still not a free man. The absence of Ajit Singh loomed heavy over the household. His wife was inconsolable. Her sorrow had its impact on a young Bhagat Singh, and he grew up wanting to fight the British. Even as a child, Bhagat Singh dreamt of freedom. As a schoolboy, his idol was Kartar Singh, a 20-year-old martyr who sacrificed his life for Indian independence. With the ever-growing unrest in the country, the issue of independence was never far from Bhagat Singh's mind, especially when the Rowlatt Act was passed, under which the government could imprison anyone without a trial. Naturally, this act was condemned by Indians, and gatherings were held all over the country to discuss and protest this unjust act. One such gathering, held at Amritsar's Jallianwala Bagh, ended in a brutal massacre when General Dyer's forces opened fire at the unarmed protesters, killing hundreds. Shortly after this horrific incident, Bhagat Singh visited Jallianwala Bagh. He brought back some blood-soaked soil with him, believing, "This will inspire me to sacrifice everything for the nation's freedom." After college, Bhagat Singh moved to Kanpur, and here he met Ganesh Shankar Vidyarthi, an ardent nationalist. He joined the Hindustan Republic Association and worked towards educating people about the urgency for freedom. Soon after, Bhagat Singh and his friends started the Navjawan Bharat Sabha in Lahore and worked tirelessly towards patriotic causes. When the Simon Commission was appointed by the British to study the political situation in India, Indians across the country were furious. And with good reason too. There wasn't a single Indian representative on the commission. On October 30th, 1928, Lala Lajpat Rai led a huge protest against the Simon Commission. Cries of "Simon, go back!" and "India for Indians!" filled the air. The British authorities wouldn't stand for this, and they resorted to lathi charge the protesters. In the ensuing chaos, Lala Lajpat Rai was struck repeatedly by the British. He was badly injured and passed away 2 weeks later. The death of Lala Lajpat Rai caused Bhagat Singh to see red. He knew there was only one way to make the British pay for their brutality. "Blood for blood," he declared. On 17 December 1928, Bhagat Singh and his friends Rajguru and Sukhdev shot John Saunders, the Assistant Superintendent of Police. The authorities were on the hunt for Bhagat Singh and his associates. Their need to escape the city was paramount, but they knew they couldn't be hasty. As Bhagat Singh was easily identifiable because of his turban, he cut his hair and disguised himself as a rich man. The police, too busy looking for obvious fugitives, completely ignored Bhagat Singh, and he made a smooth getaway. After this legendary escape, Bhagat Singh travelled to Calcutta and met Jatin Das with the intention of learning how to craft bombs. A while later, the government proposed the Trade Dispute Bill and Public Safety Bill, meant to further suppress the labour class and empower the government. Bhagat Singh planned to use bombs to make their dissent heard. "We'll make a noise loud enough to be heard by the deaf." The bombs they created for this mission were of low intensity. They were meant to shock, but not hurt. On 8 April 1929, when the bills were introduced in the Central Assembly, Bhagat Singh and his comrades hurled bombs while yelling, "Inqilab Zindabad!" The police were closing in on them, but this time they didn't try to escape. You see, the plan was to get caught instead.
Bhagat Singh intended to use the court as a platform to advocate Indian independence. Though there weren't any casualties, Bhagat Singh and his associates, Rajguru and Sukhdev, were imprisoned. While he fought for the country outside the prison, inside, he didn't fail to fight for his dignity. The state of the prisoners in Lahore Central Jail were deplorable. Even the food served to the inmates was barely edible. In protest, Bhagat Singh, along with fellow inmates, went on an indefinite hunger strike. The Saunders assassination trial went on. And on 7th October 1930, the state lawyer paid Bhagat Singh a visit with terrible news. Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were to be hanged to death. Bhagat Singh had the option of submitting a mercy petition, but the brave revolutionary would not stand for the idea. He proclaimed, "It is better to die bravely than cringe before the enemy." Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were led to the gallows on the 23rd of March 1931. But instead of trembling with fear at his imminent fate, Bhagat Singh burst into song and proudly embraced death. First the Lahore prison, and then the entire nation rang with the cries of "Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad!" The fiery spirit of Bhagat Singh inspired millions around the nation to follow in his footsteps and win us our freedom. Bhagat Singh was only 23 years old when he died. He didn't just sacrifice his life, he also gave up his entire future for the birth of our nation. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ। So it was a Shahidi Day of Shaheed Bhagat Singh Ji, a figure we often hear about in songs, in music, in films, in Bollywood films, Punjabi films, and history books, if we can pick them up. So a real life hero for us, a revolutionary for our community. And I'm proud to say I'm from the land of Shaheed Bhagat Singh, and I'm actually from the district of Shaheed Bhagat Singh, which is called Shaheed Bhagat Singh Nagar, which was formerly known as Nawashahar. So if you're from Punjab, if you're from India, actually, everyone is proud of Shaheed Bhagat Singh. But you've seen the video there. Shaheed Bhagat Singh ji ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, to learn a bit more about that, we have to delve a lot deeper. And for that, we've invited guests onto our show today. And I'm proud to be sitting next to Harpreet Taliwal, who's we will call Happy, and Sade Stinder Singh Mattu, who ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ we call DJ Stin. ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Harpreet, you're actually related to Shaheed Bhagat Singh Ji. Yeah. So tell us a bit about that. I mean, we're proud. We never met the person, Hannah. We never met them. Appa kade mile nahi. We've just read about them, listened about them. Yeah. Appa uddaਂ ਹੀ ਚੌੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। Actually, you're from the family. Yeah. So ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ relation ਕੀ ਆ and how the family is and what you've learnt about him. Yeah, so my granddad, Joginder Singh Dhaliwal, Bhagat Singh was his real mama. Okay. So my great grandmother, Bibi Amar Kaur, was the younger sister of Shaheed Bhagat Singh. Wow. So obviously, like in our family, it's quite an important part of our history. Yes. I mean, we're all very proud. Everything that you guys are doing here. The way you've spoke about him, introduced it. It's very very proud moment for us all. Wow. Stin, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਦੇ ਆ, we talk about Shaheed Bhagat Singh Ji, and you're in the music industry, you've been in there for a long time, you've got a career spanning with the BBC from, everywhere, basically. So tell us a bit about the ideology
of Shaheed Bhagat Singh Ji and what Shaheed Bhagat Singh Ji stood for? Well, there's a lot of misconceptions when we start to talk about Bhagat Singh, especially when we're growing up. We're taught through songs. Yeah. It's all celebratory about Bhagat Singh and what they did. Yeah. And that's a very good in point. But when we start to take a deeper delve into their life history and what their beliefs were, so obviously he came from Punjab. The Sikhi is what he was born into, but his thinking was in a much more international thinking rather than just in what was in India at the time as well. So the elements of Marxism that he basically studied, and the poetry and the writings that he would do, it was international. That was his learning. But at the core of it, when you look at the way that he was brought up, there's something that I would definitely say that is Punjabiyat within his Soch, and that's the Soch of unity, right? So his whole thinking wasn't about, I want to free Punjab. It wasn't, I want to free the people that are around me for whatever reason. Yeah. It became into an ideology that was, right, we're going to try to free the whole of India from the oppressors. Which was the British Empire. With the British Empire. Now, for us growing up in this country, and we're born and raised here, think about it, in schools, we never got taught about the British Empire. We don't know, as children growing up in schools, the history. So it was good always to hear the songs, like you said, and later on we'd see movies, and we start to learn more about Bhagat Singh and what the unity part of it is something that I think, especially in today's day and age as well, is something that we really need to understand. What's going on with the Kisans in India right now? Right at the beginning of this, it was always a case of watching what was going on in India. That, like you said, aapa chaude ho hi janda hai na, right? Jadon aapa sunida, and we hear of stories. But think about this: when one of his quotes was something like, "They can crush me, but they can't. They can't crush the idea." Yeah. Right. You can't crush the idea. You can't crush the idea, and that's when we look at what's going on right now. Even though this was all the way back in the early 19th century, right? What we're seeing right now is, again, that unity in India. And through the protests, as more people start to come together, you start to then feel probably an ounce of what he was going through when Lala Lajpat Rai was murdered, right? So obviously there's debates on how he died. It was a lathi charge. That was the reason why they wanted to basically go out and kill Scott. But it's that galvanization of, okay, look, we're oppressed. We want to make sure that we can get justice. We want freedom. And when you attack us, then obviously what we've got to do is we've got to stand up for our rights. Harpreet, so what does your family tell you about him? I mean, you must have been curious when you were young to find out about stuff about it, and you got first-hand knowledge. What did they say? Yeah, so like just touching on some of the things that Stin's saying, like at school, you don't get taught about this. You go and do the research yourself, and then you'll educate yourself. When we're younger, like our parents always made a conceited effort to say, like this person's, very important person in your history. We've got pictures of him in our house. People will have pictures of their kids and whatever. And we grew up seeing a picture of Shaheed Bhagat Singh. And growing up, so we'll ask the questions. Obviously, like when you're younger, you said, like I went to the museum, like when I think I was about in Katkala. Yeah, Katkala Tega Museum. I think it was when I was about 6-7 years old. At that age, you're not going to know what he stood for. I barely remember it. Yeah, of course. Yeah. So as I've got older, tried to make a bit more of an effort to try and understand, some of the, ask the questions. When I went to India last year, actually took some time out to go to the museum again. Right. And read. This time things fell in place. And as an adult, you will understand things obviously better than a child. My granddad, so my dad's Chachaji, Professor Jagmohan Singh Dhaliwal, he does a lot of work for, around Bhagat Singh. He'll go and do speeches. He does a great job, and full credit to him. He does an amazing job. The time he takes out to make sure that his legacy still lives on. And what he sees here today, and when he will see this, he will feel very proud that today's youth is, involved bringing awareness to this. Do we get a feeling of sometimes, like, I do, right? I get a feeling of sometimes people wear it as a fashion statement. So we've seen the T-shirts with Shaheed Bhagat Singh Ji on there. We've seen the farmers' protest T-shirts on there.
without actually understanding the situation. ਆਪਾਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਨੇ ਆ, so we're slogan chanters, but we actually, if we sit down and say, all right, well, tell us all about it. Well, okay, well, I'm just doing it because next man is, or I think it looks good. How is there a feeling of that? Is there an element of that, and that people need to do and learn more? Well, if you think about, again, look at the amount of time, right, that it's been since that 23rd of March, right, to now. When we look at the span of time there, it's right, we're in an age of selectivism. Right, so ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ right at the beginning, and then soon is like, okay, a couple of months go by, even with the farmers' protest right now, ਜੇ ਆਪਾਂ social media ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ, and slowly it starts to die down. But when you look at the Sworj, and it's more of a culture with the likes of Bhagat Singh, Rajguru Sukhdev, Kartar Singh Sarabha, Lala Lajpat Rai, Udham Singh, right? When we look at these freedom fighters, now, if you went into, I was just saying on the way up here, right, to Nav, one of my cousins who we were driving up with, if you went into the centre of Birmingham when the lockdown is over, and there's Punjabis, there's Indians in general, right, in the middle of Birmingham town centre, if you stood there and you shouted Inqilab, right, chances are you'll hear people say Zindabad, right? So it's again going down to that thinking of, you can crush people, you can kill people, and they will die. We're all going to die at some point. But if you can leave something on this earth which is a way of thinking which is conducive to unity in a society, that's all they wanted. So you can say that yes, they shot someone, and that's ultimately what they paid the price for. The bombs that were let off as well. So to the outside world, he would look like a terrorist. But when you look at the oppression that was in India at the time under the British Raj, there's going to come a point, and again, this is another thing that he says, okay, you know what, if you want the deaf to hear, you've got to make the noise, bada hona chahiye, right? So it's ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, right, to get the freedom for India, it is respected across the whole of India, right? Bhagat Singh's photo is not just in Punjab, it's across... It's all India. All India. It's even in the courts. Exactly. So it's in the courts, it's in the Prime Minister's office, it's everywhere. So every sarkari daftar has a photo of Shaheed Bhagat Singh in there. And I think we've got to realise that Shaheed Bhagat Singh was for everyone. Exactly. He wasn't there for a certain race or for a certain religion. And this is where, Harjap, when we look at everything that goes on, so within our community as Sikhs, right, we've got a very big distaste, right, towards the Tiranga, right, in this country because of what's happened in history. Now, what we've got to remember as well is it's people like Bhagat Singh, Udham Singh, Kartar Singh Sarabha who died for that Tiranga, right? Now, that Tiranga, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, it's for the people. ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ. So again, it goes back to that whole point of unity, right? So when we've got people in our history that have looked at unity and brought people together and lost their lives to make sure that we've got that unity, then what we've got to do is we've got to respect that in not only in India, but anywhere where Punjabis or Indians live. If we can take the sword of standing up for against oppression, right, and making sure that it's unified and not just basically fighting for our own rights, but for the rights of everyone, then that is something that will always continue. So I think also, and Harjap, you can answer this as well, that there are some people I've seen on social media comparing people in protest to Shaheed Bhagat Singh ji. I personally find that quite insulting, and I find that a lack of education. Shaheed Bhagat Singh ji wangar na koi siga, ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ, ਫॉर ਪੈਸਾ, ਫॉर ਅਦਰ ਅੰਡਰਹੈਂਡ ਟੈਕਟਿਕਸ, ਹੈ ਨਾ. ਐਂਡ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, they fought for everyone. They fought against a whole empire. Against a whole empire. They fought against the British Empire, and the British Empire, it invaded every country in the world except for 22 countries. There were only 22 countries which the British Empire didn't invade. That was the huge organisation and the huge armies that Shaheed Bhagat Singh ji fought on their own. And to compare someone
you know, who's chanting a few slogans, or you know, even in jail. I don't think that really hits a point at all. I think if someone starts reading into some of Bhagat Singh, some of the stuff he said, you know, like you can't help to be inspired by it, you know, and feel proud, you know, and very, you know, people probably comparing for popularity, you know, to try, you know, make themselves look better in a certain way or something. But just going on the quote that Stim was saying, that's actually one of my, that is probably the main quote that resonated with me. Yeah. So I've actually got it written down. I was telling some of the guys before. So what the quote is, it's this. So they may kill me, but they cannot kill my ideas. They can crush my body, but they will not be able to crush my spirit. It is easy to kill individuals, but you cannot kill the ideas. So when I went to the museum last year, you know, like, and there's loads of quotes, you know, that one really resonated with me. And like even now reading out, you know, and seeing where it's sitting, you know, you feel proud, right? And you feel what to have a mindset like that back in the day, you know, when there's not all this other, you know, so no social media, no nothing, you know, it's just like, you know, he was on a different level, you know, like his own mindset and everything. And he had many ideologies, many, I'm not going to sit and say I know every single one, you know, he had many ideologies, but, you know, his ideology of like trying to help people in need, you know, and, you know, trying to give back, do something about the things that they weren't happy with, you know, the injustices that they were suffering, you know, and then, you know, that you cannot do nothing but praise the person who thinks like that. And, you know, and that ties in with like, you know, one of the main fundamentals of like Sikhi and that, you know, like seva, you know, and fighting against oppression. Fighting against oppression, you know? Helping the oppressed. Yeah, so. Harpreet, Stin, thank you very much कि ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ स्टूडियो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. Thanks for having us. We all feel super proud. And Iqbal, it's a proud moment for us. We're from a land of shaheeds. We're from a land of freedom fighters. We're from a land of revolutionaries. And at this moment in time, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ recognize one ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ for everybody who was oppressed by the British Empire, regardless of ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ. So I'll leave you with that message and ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. बेटा 20 तरीक ਨੂੰ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਕਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ 26 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ 27 ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਰਾਹ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਰਾ ਆ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਮਾਉ ਸਾਡਾ ਘਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ? ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਪਲਟਾ ਤੁਰ ਜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਸ ਇਨ ਨੀਡ ਫॉर MLS ਕੇ MLS ਵਾਲੇ
ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। So we're accountable to you. I would like to think that. We make sure that the funds that were raised on that night get distributed like we said they would, through MLSS, and now they are doing that. We're showing you videos throughout the whole shows that we're doing of where the money is going and how it's being spent and in what proportions it's being spent. You can follow us for more details on our social media. So recognize one on Instagram, on Twitter, on Facebook. We're all there. So please follow us on that for more updates. ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਅਵਰਸ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ ਐਂਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕੀ ਸੀ। ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਸਟ ਟੂ ਆਸਕ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਡੈਪਥਸ ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਦਰ ਸੀਗੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਕੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ there's no one better than to tell you ਕਿ ਦ ਭਾਂਜਾ ਆਫ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜਾਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਸਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਚੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮਤਾ ਨਾਲ ਬੋਧ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਤੋ ਉਸ ਜਾਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤੀਆਂ shahidbhagatsingh.org ਤੇ ਜੀ। ਤੋ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਡਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਏਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਖਟਖਟ ਕਲਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਗਰੋਥ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, IIT ਖੜਗਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਡ ਹੈਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੋ ਪੱਖ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ।
ਅਨੂ ਜੀ ਕੁਝ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਕੁਝ ਉੱਧਰ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਦੀ, ਬਟ ਫੁੱਲ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕਾਕਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ। ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਖੱਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਮਤਲਬ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਖਤਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਸਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਡਲ ਕੈਸਟਰੋ, ਚੀ ਗਵੇਰਾ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਤਲਬ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਪੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਛਪੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੂਲ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫਸਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਲੜਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਲ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪਲਟਾਊ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਗ ਪਰ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਡੰਗੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਡੰਗੋਰੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ, ਜੀ ਮਤਲਬ ਭਲਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪੀ ਡਜ਼ਨਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਐਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ। ਯੈਸ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ ਏ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫੋਰਸ। ਓਕੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੰਬਲੀ ਸਬਮਿਟ to be serious student of history, conditions of our people and their aspiration. ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ 1930 ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੰਡੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਈ 1930 ਚ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਠੋਸ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ 2 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਣ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਯੁੱਗ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ 2 ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਕਸਾਹਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਬਣਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤਲਬ 300 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਕਾਨਪੁਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੀਕੇ ਦੱਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਸਿੱਖੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਤੇ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ, ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੈਨਗਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਵਾ ਮੇਂ ਰਹੇਂਗੀ ਖਿਆਲ ਕੀ ਬਿਜਲੀਆਂ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਤੇ ਖਾਕ ਹੈ ਫਾਨੀ, ਰਹੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਜੜ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁर्रे खाक है गर्दिश में तपिश से मेरी, मैं वो मजनू हूँ जो जिंदा में भी आज़ाद रहा। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਣਕੇ ਵਿੱਚ ਐਟੋਮਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਡਰਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਕੇ ਦੱਤ 18.5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਭਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਟਕਰਾਇਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਖਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਥੋੜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1931 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਂਡ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀ 4 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 4 MP ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਯਕੀਨ ਔਰ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਲਾਈਫ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਲਸੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਵਿਜ਼ਿਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਯਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਵਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਥਰੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਪਤੀਓ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੇਜ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢੋਡੀ ਪਿੰਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਛੇਤੀ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜੇ।
ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁੱਡੀ ਕਾਕਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਟੀਆਂ ਕਾਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤੁਰੇ ਨਾ ਫਿਰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਸੀਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਧਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਨੂੰ ਆਪ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਾ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੇ ਗਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆਦਾ ਮੰਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਲਈਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਮੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਇਹਦਾ ਨੇਕ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਕਿਤੇ 2 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਲੈਂਦੀ ਕਿਤੇ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਆ ਖੁਦ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਦਵਾਉਣ ਡਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਮਾ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨੇਕ ਵਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੰਗਤ ਜੀ today we're at village Karinda in Amritsar at the house of a young man Shaheed Singh who sadly passed away in a motorbike accident on the way back from a single border fighting for his livelihood. Absolutely devastated to see the state of his mother. His his family. His father passed away 10 years ago due to a heart attack. So our team's here today making a full assessment. And so Sangaji, all this is down to your support. We're here today helping these families. Thank you very much. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. आप सहंदे दुख आप सहंदे दुख जग बरसाया ओखी कड़ी ना देखन दे ओखी कड़ी ना देखन दे सवाले अपना बिरद सवाले मैं मिडलैंड लंगर सेवा सोसाइटी यूके ते उत्थे दी संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां जिन्हां ने कि मेरे हस्बैंड ते बेटे तो बाद साडे सोसाइटी दा लोन माफ करके मेरी बहुत वड्डी मदद कीती है बार बार मैं तहे दिल तो उन्हां दा शुक्रिया करदी हां ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਵਨ ਤੇ ਮਿਡਲੈਂਡ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਜ ਡੌਨ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਰੁਣ ਅਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਲੋਨ ਸੀ 1,40,000 ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1,24,400 ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰੁਣ ਅਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਡਲੈਂਡ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ
ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਜੋ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਟੀਵਨ ਸਹੋਟਾ। ਸੋ ਸਟੀਵਨ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਠਾਕ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਆ। ਸੋ ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਿਆ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗਰੋ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਛੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਭਰਦਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ? I just think, for someone who was 23 years old, 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? Nothing. Gigging and clubbing. Exactly, that's exactly what it was, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲਾਤੀ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ what he did at the age of 23 years old is just, it's mind-blowing, है ना? And even today, he's still an inspiration. I mean, we have a Shaheedi run. Of course. It's being done at the border in Delhi. It was so refreshing to see, it's his 90th anniversary. It's so refreshing to see that at the single border, ਉਹਨਾਂ ਨੇ protest ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ on the protest, on the march, and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, it's inspirational, है ना? So it's I thought it was absolutely inspirational. It was amazing. So it's quite fitting कि ਆਪਾਂ जो ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ not only ਇੱਕ ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ also ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਐਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਥਰੂ। So for us that's really good. And that's, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸੁਰ ਲੈ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਤੇ ਝਟਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਵਧੀਆ ਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਣ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਸਿੱਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨਜ਼ ਇਨ ਨੀਡ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Ladies and gentlemen, I give to you Stephen Sahota and his first song regarding the memory of and the life of Shaheed Bhagat Singh ji. ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਦੱਸੀ ਖਾ ਬੜੇ ਪਿੰਡੀਆਂ।